دونوں صحابی جا کے کہاں بس گئے؟ کوفہ میں. کوفہ میں. ہاں کوفہ میں. کوفہ کو کس نے بسوایا تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے. اب ان دونوں صحابی کے علمی جانشین کا نام اسی کوفہ کے رہنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جن کی شہادت کل ہوئی اور ان کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب سمجھو بڑے بڑے علماء ائمہ اولیاء نے لکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام، مجتہد کا نام، فقیہ کا نام امام اعظم نعمان ابن ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے رہنے والے تھے. وہی کوفہ جس کوفہ میں مولائے کائنات رہتے تھے جو سب سے بڑے عالم تھے. وہی کوفہ جس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رہتے تھے جو سب سے بڑے عالم تھے. ان دونوں ذات شخصیات کے علمی جانشین ہوئے حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت کوفہ میں. سبحان اللہ. والد کا انتقال ہو گیا. اکثر بڑے لوگوں کا، بڑے عالم کا، ولی کا، بزرگ کا جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ وہ یتیم ہو جاتے ہیں. باپ ماں دونوں مر جاتے ہیں یا کم سے کم باپ تو مر ہی جاتا ہے. امام اعظم کے بھی والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے تھوڑا بہت پڑھایا اور پھر امام اعظم کاروبار میں لگ گئے. ایک اس دور کے امام ملے، بہت بڑے عالم ملے. امام اعظم کو انہوں نے دیکھا اور پیشانی کو دیکھا نا تو عالم نے پیشانی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ لڑکا کاروبار کے لیے پیدا نہیں ہوا. بابو ادھر آؤ. امام اعظم ابھی کاروبار کر رہے ہیں. کس کا کاروبار کر رہے ہیں؟ کپڑے کا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کا کاروبار کر رہے ہیں؟ کپڑے کا. کاروبار کرنا بھی سنت ہے، تجارت کرنا بھی سنت ہے. نبیوں نے تجارت کی ہے، بڑے بڑے ولیوں نے تجارت کی ہے. امام اعظم بہت بڑے رئیس تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. بولیے سبحان اللہ. امام اعظم کی پیشانی کو دیکھا تو حضرت عامر نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بابو تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں، تم پڑھائی مت چھوڑو، تم پڑھائی کرتے رہو. سبحان اللہ. آج ہم لوگ سمجھاتے رہتے ہیں لڑکوں کو، لیکن 100 میں ایک لڑکا مان لے، ایک لڑکے کا گارجن مان لے تو بہت بڑی بات ہے. ایک وقت کے عالم نے سمجھایا، امام اعظم نے ان کی بات مان لی اور پڑھنے میں لگ گئے. کس میں لگ گئے؟ حضرت حماد ابن ابی سلیمان ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور میں اور ولی تھے. ان کے پاس امام اعظم نے 18 سال پڑھا. کتنا؟ 18 سال. 18 سال. اور 18 سال پڑھنے کے بعد پھر الگ استاد سے، پھر الگ استاد سے، پھر الگ استاد سے، یہاں تک کہ امام اعظم نے 4000 علماء سے علم حاصل کیا. کتنے علماء سے؟ 4000. ایک آدمی کتنے پڑھانے والے؟ 4000. الگ 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 پڑھتے رہے یہاں تک کہ 4000 اساتذہ سے امام اعظم نے علم حاصل کیا اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم بن گئے، مجتہد بن گئے. انہوں نے ہی فقہ کی بنیاد رکھی. آج جو مسئلہ بتاتا ہے نا عالم لوگ کتاب دیکھ کر، فتویٰ دیتا ہے نا کتاب دیکھ کر، اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ امام اعظم. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. انہی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں. جب اتنے بڑے امام بن گئے نا تو ہمارے امام اعظم کوئی بادشاہ اگر غلط کرتا تو اس کو بھی تنبیہ کرتے، اس کو بھی ڈانٹتے، کبھی اس کے خلاف فتویٰ بھی دیتے. تو ایسا ہوا کہ ان کے دور میں ایک ظالم حکمران، ظالم بادشاہ ہوا. امام اعظم نے ان کے خلاف بیان جاری کیا. ٹھیک ہے، اور بیان جاری کیا تو معلوم ہوا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا، یہاں تک کہ جنگ ہوئی بادشاہ سے. اور اتفاق دیکھیے کہ ظالم بادشاہ ہی جنگ جیت گیا. اور امام اعظم نے جن کے حق میں فتویٰ دیا تھا اور جس بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا وہ بادشاہ کیا ہوا؟ جیت گیا. اور اس بادشاہ کے خلاف امام اعظم نے کیا دیا تھا؟ بیان دیا تھا، تقریر کیا تھا. اب وہ بادشاہ اس سے دشمنی کرنے پہ آ گیا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. ایسا ہوا کہ عباسی خلیفہ، عباسی بادشاہ کے دور میں ایک بادشاہ گزرا، حکمران گزرا جس کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ منصور. کیا؟ خلیفہ منصور. جب خلیفہ بنا، حکمراں بنا تو اس نے امام اعظم کو بلایا اور امام اعظم کو بلا کر کہا حضرت آپ کو میں چیف جسٹس بنا رہا ہوں،
काज़ियुल क़ुज़ात बना रहा हूं, अपने मुल्क का सबसे बड़ा जज बना रहा हूं। अगर कोई और रहता तो खुशी से उछल जाता, मगर इमाम आजम के दिल में खुदा का खौफ था, इमाम आजम के दिल में तकवा था, इमाम आजम के दिल में शरीयत की इतनी मोहब्बत थी कि इमाम आजम ने गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे में पहुंचे और फैसला सुनाया कि मंसूर बादशाह, मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा, मैं काज़ियुल क़ुज़ात के ओहदे को कबूल नहीं करता। और जब सब लोगों के सामने कह दिया कि मैं ये सरकारी ओहदा कबूल नहीं करता हूं, तो बादशाह को गुस्सा आ गया है, मेरी बात और ये मौलाना नहीं मानेगा, मेरी बात और ये इमाम आजम नहीं मानेंगे, मेरी बात और ये अबू हनीफा नहीं मानेंगे। तो बादशाह को इतनी तकलीफ हुई कि बादशाह ने उनको जेल में डलवा दिया। किस में डलवा दिया? जेल में डलवा दिया, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने सरकारी ओहदा कबूल नहीं किया, काज़ियुल क़ुज़ात का मनसब कबूल नहीं किया। आज तो छोटे छोटे लोग बड़े बड़े पद और मनसब लेने के लिए जान देते हैं, घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, दलाल छोड़ते हैं, मगर अल्लाह 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 वाले कैसे होते हैं वो देखो, हमारे इमाम आजम कैसे थे वो देखो। खुदा का खौफ, इश्क़े मुस्तफ़वी, अल्लाह अकबर और शरीयत पर मुकम्मल अमल की पासदारी का वो जज्बा था इमाम आजम का। बादशाह के मिजाज से वाकिफ थे कि बादशाह जो मनसब ओहदा पद दे रहा है, अगर कबूल नहीं किया तो ये जुल्म पर आ जाएगा, और जुल्म पर आ गया, जेल डलवा दिया। और मुसलमानों, सिर्फ जेल नहीं डलवाया, उनके सर पर रोजाना 10 दुर्रे लगवाता था। कितने दुर्रा समझते हैं ना? सब समझते होंगे आप लोग, अभी बोल नहीं रहे, समझते सब है ना। 10 दुर्रे सिर पर लगवाता था, मालूम है? सिर से खून बहता था, गर्दन पर आता था, सीने में आता था, टांग तक आता था, यहां तक के 10 दिन में 100 दुर्रे लगवाए। कितने? अल्लाह अकबर। जो वक्त का सबसे बड़ा आलिम है, जो मुज्तहिदे मुतलक है, जिन्होंने फिक़ह की बुनियाद डाली है, जो आलिमों का सरदार है, जो फुकहा का ताजदार है, जो रसूलुल्लाह का नाइब है, अल्लाह अकबर, उन पर जुल्म ऐसा कि मनसब कबूल नहीं करने पर जेल भेजवाना, रोजाना 10 दुर्रे लगवाना, यहां तक के 10 दिन में कितने दुर्रे लगे? 100 दुर्रे लगे। और जब आपका इंतकाल नहीं हुआ तो उस मंसूर खलीफा ने आपको जहर दिलवा दिया, जहर दिलवा दिया। और जब खाने पीने में जहर दिलवाया ना, तो इमाम आजम थे ना, उन्होंने देख कर पीने को समझ गए कि इसमें जहर है, उन्होंने पीना छोड़ दिया, नहीं पिया। जहर आलूद पानी नहीं पिया, जहर आलूद खाना नहीं खाया। तो मालूम है, बादशाह के लोगों ने इतने बड़े आलिम को, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, रसूलुल्लाह के नाइब हैं, जेल में हैं, उनको पटक कर नीचे गिराया, और नीचे गिराकर जबरदस्ती उनके मुंह में जहर उंडेला, और जहर अंदर चला गया। इमाम आजम को वो जहर असर कर गया। इमाम आजम ने जब देखा कि जहर असर कर गया है, तो इमाम आजम रोने नहीं लगे। इमाम आजम ने घर वालों को याद नहीं किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि जहर अब असर कर गया है, इंतकाल कर जाऊंगा, तो अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह का नाइम, मौलाए कायनात के इल्म के मजहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के सानी, कूफा के ताजदार और पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम, अपने दौर के वलियों के सरदार इमाम आजम ने सजदे में सर रख दिया, अल्लाह के आगे सर झुका दिया, और हालत सजदा में इमाम आजम इंतकाल कर गए। और जब बात फैली तो लोगों ने नमाज़े जनाजा में शरीक होने के लिए जान दे दी, भीड़ लगा दी। 6 बार नमाज़े जनाजा पढ़ी गई आपकी। कई बार? 6 बार। पहली बार 50,000, अल्लाह अकबर, सोचो वो दौर, 50,000 पहली बार नमाज़े जनाजा में लोग, इस तरह करके 6 बार। और आखिरी बार आपके लड़के इमाम वक्त हजरत हम्माद ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। उनकी तारीख थी कल, आज उनके लिए आप दुआ करो, उनके वसीले में अपने बच्चों के लिए दुआ करो। इतने बड़े अल्लाह के वली थे, इमामों के बादशाह थे। मालूम है, 30 साल तक कंटिन्यू इमाम आजम रोजा रखते रहे। कई साल तक?
रमजान आने वाला है, अब देखिएगा बहाना 40-50% ये ओकड़ा छोकड़ा रोजा रखता ही नहीं, सिर्फ घर की औरतें और लड़कियां रखती हैं। ठीक है, और टाइम नहीं अब क्या इस पे तबसरा करूं, मगर 30 साल तक इमाम आजम ने कंटिन्यू रोजा रखा, 30 साल तक। और मालूम है 30 साल तक इमाम आजम एक रकात में रोजाना पूरा कलामे पाक पढ़ते रहे, रोजाना एक रकत में पूरा कलामे पाक 300 पारे। और जब रमजान आता तो पूरे रमजान में पहले रमजान से लेकर ईद तक में इमाम आजम 62 बार कलामे पाक खत्म करते थे। कई बार 62 बार कैसे हुआ? दिन में एक पूरा कलामे पाक, रात में पूरा कलामे पाक, ईद के दिन में कलामे पाक, इस तरह 62 कलामे पाक रोजाना खत्म करते थे। आप 27 दिन में कलामे पाक सुनते हो तो इतनी बेचैनी होती है कि आप चाहते हो हाफिज 10 मिनट में पूरा पारा पढ़ दे। गोया हाफिज को 2 नंबर आप लोग बनाते हो, एक हाफिज नहीं, आप 70 हाफिज से पूछो कि एक पारा पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। आप लोग तरावी की नमाज पढ़ते नहीं हो, और जो पढ़ते हैं उसमें आधा से ज्यादा खुद हाफिज को गलत करने पर मजबूर करता। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है। 30 साल तक इमाम आजम रोजा रखते रहे, 30 साल तक एक रकत में कलामे पाक खत्म करते रहे, रमजान में 62 कलामे पाक खत्म करते थे। जिस घर के जिस मकाम पर इमाम आजम का इंतकाल हुआ वहां 7000 मरतबा इमाम आजम ने पूरा कलामे पाक खत्म किया। टाइम हो गया और आप लोग भी सुबह वो घड़ी देखो, जुमा का टाइम हो गया, तो बहुत तफसीली बात है। सुनते ना इमाम आजम को तो मजा आ जाता है। हजरात गिरामी, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी मौका लगा तो इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। मुमकिन अगर हो सके आप लोग को